परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव तथा इष्ट परिवार समस्त पाद पद्म प्रणाम। सत्संगर वरेण्य परिचालक सुभाष भाई, उपस्थित पूज्य ऋत्विक देवता, पांजा प्राप्त कर्मी, गुरु भाई, स्नेहमयी मातृमंडली समस्त उद्देश्य मोर प्रीतिपूर्ण राव और जय गुरु। इष्ट प्रतिष्ठा ही जीवनर रक्षा कवच। केमिति जीवनर जदि रक्षा हब आमे संसार टाको उपभोग करिवा, किंतु जीवन जदि सुरक्षित न हब ताहले संसार टा आम पई विषमय हो जिवो। कहीं ना आमर ये जो संसार बा विश्व दुनिया जोटा एटा होची उपभोग क्षेत्र। ईश्वर हमको उपभोग करिया पई छाड़िचंती। आ इष्ट बा ईश्वर से होचंती आनंदर स्वरूप। तेणु तांको द्वारा तैयारी विश्व संसार भी आनंदमय। आ आमे जेहेतु तांको द्वारा तैयारी आमे भी आनंदमय। जदि आमर प्रवृत्ति पंथी चलन ऊर्ध्व को जाई आमे तांको स्वार्थ रक्षा करी चालती। एटा केमिति हुए? ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहउतले, ए संसार मजार कुटीर रे आमे खाऊ पिउ मजा लुटुरे। ए संसार मजार कुटीर रे आमे खाऊ पिउ मजा लुटुरे। कनक राजा महातेजा तार केउथिरे थिला त्रुटि रे। से जे एकुळ सेकुळ दुई कूळ रखी खाइथिला दूध बाटीरे। तेणु ए जो ए पाख आ से पाख दुई पाखटाକୁ रखि पारिले ही कनक राजाଙ୍କ भलिया दूध गिनाटा पी हुए। आमे ठाकुर कहते संसार सन्यासी होबा। आमे संसार रे बास करिकी जे सन्यासी आ जहार मन ईश्वर आ इष्टଙ୍କ माने ठारे न्यस्त बा इष्ट प्रतिष्ठा ही जीवनर मूल लक्ष्य, सेई संसार टाକୁ आत्मकेन्द्रिक जीवनर गोटे पाखକୁ रक्षा करिके अन्यटाକୁ अवहेला करूची। अर्थात सब गुडा केवल आत्मस्वार्थ परिपूरण पाए। जदियो एई लोकंकर प्रादुर्भाव वर्तमान जगत रे प्रबल सर्वदा दौड़ुचंती, दौड़ी बुलचंती। सी ईश्वरଙ୍କ पथरे कोनोसी मते चली पारंतिनी। से माने इष्टଙ୍କୁ कोनोसी हिसाब रे प्रतिष्ठा करि पारंती नाही। उपभोग करिवा को जाईकी ये कोन करंती ना प्रकृतिर जो माने एडवर्स आघात आसे ता भितरे जर्जरित हुअन्ति, दुर्भोग को जीवन वरण करती, दुख पाती, नष्ट हुअन्ति। तेणु जोटा कह जायछि जे को खेल खेलिले तांकर मु मनज्ञ हमी, को भावरे चालिले मो प्रति मो इष्ट प्रसन्न हेबे। सेई चालिबाटा बा सेई खेलिबाटा होची मोर उपयुक्त क्षेत्र। तेणु जे माने ईश्वरଙ୍କ प्रीत्यार्थे जार सब कर्म से जीवनर गोटे सुरक्षार बलयता जीवन चारिपटे तैयारी हो जाए। ईश्वरଙ୍କ प्रीति आ आराधना पाई जेउ स्वरूप कर्म नर अनुष्ठान करई एहा भिन्न अन्य कर्मे बंधन निश्चय। ईश्वरଙ୍କ पाई कर्म कर धनंजय। जो चलन रे चालिले इष्ट प्रतिष्ठा हुअन्ति, प्रसन्न हुअन्ति। तांक एटा प्रसाद है कि जेतो आम मान पाखक से सम्यक चलनर जो हेटा फेरे ब्रेक करे ताहले आमे उपभोग करि पारंती से जिनसटाକୁ। तेणु एई जिनसर किछि ठाकुरଙ୍କ जीवन किछि घटना मध्य अछि। एई घटनाटाକୁ नेक टिके आलोचना करिवा। जेतबेले हमर ए जो वन बिहारी दा आ बंकिम दा ठाकुर को ये सब बड़े नबा आनिया करती, झाड़ा परिश्रा कराती। तो वन बिहारी दांकर 2-3 दिन प्रबल पतला झाड़ा हला। सी चिठी लिखिचंदी ठाकुर पाखक असुस्थ अच्छी मु जाई परिबिनी। आ जेतेबेले 2-3 दिन पर से आसिले ठाकुर तांको पचारुचंदी, वन बिहारी तू आसीचु, तू केमिति अछु? जानिछु 2 दिन हला मोर वन बिहारी दा कहउछन ठाकुर मु तो चिठी लिखिक आपन को माने मना तो करथिली न आसिया पई। ठाकुर कहउछन तू जदी भाबी थांतु तो इष्ट
ତୋ ବିନା କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ତାହେଲେ ତୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଦେହ ଖରାପ ତୁ ଆସିଲୁନି, ଏଟା କାରଣ ନୁହେଁ। ତୋ ମନରେ ଏକଥା ତୁ ଆଦୌ ଭାବିନୁ ଯେ ତୋ ବିନା ତୋ ଇଷ୍ଟ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, କେମିତି ଚଳିବେ। ତ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିକି ପଚାରୁଛି, ଠାକୁର ମତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ଦୁନିଆରେ ତ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ନ ବଞ୍ଚିବି ମୋର କଣ ହବ, ମୋର ବଞ୍ଚିବାକୁ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି କାହିଁକି, ମାନେ ଜୀବନଟା ପ୍ରତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଆସୁଛି, ସବୁବେଳେ ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ନିଶା, ବଞ୍ଚିବାଟା ତ ତୋର ଧର୍ମ, ମଣିଷର ଧର୍ମ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛି କୋଉ ଆବହମାନ କାଳରୁ। ତ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ତୋ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ କାମ କଲେ ମୋ ଇଷ୍ଟ ଖୁସି ହେବେ। ମତେ କିଏ ଆୱାର୍ଡ ଦେଲା ନଦେଲା କିମ୍ବା ମୁଁ କଣ ପାଇଲି ନ ପାଇଲି ଏଇଗୁଡାକୁ ତୁ ଭୁଲି ଯା, ଏଇଗୁଡାକୁ ନୋଟିସ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏସବୁର ମୋର କିଛି ନେବା ଦେବା ବି ନାହିଁ। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେମିତି ହାଇଲାଇଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ମତେ ମଣିଷ ହାଇଲାଇଟ କରିବ ଏଇ କଥା ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ କିଛି ନୋବେଲ ଆୱାର୍ଡ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରାଇଜ, କିଛି ମାନେ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇକି ତାଙ୍କ କାମରେ ଟିକେ ଲାଗିପାରେ, ତାହେଲେ ଯାହା ପାଇବା କଥା ମୁଁ ପାଇବି, ଆଉ ମୋ ଶରୀରଟା ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମୋ ଜୀବନଟା ବି ସେଇ ରକ୍ଷା କବଚ ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ସେଇ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହିଁ ରକ୍ଷା କବଚ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଅନେକାଂଶରେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗର କାରଣ ମାନେ ମନଟା ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ଜାଣିବୁ ବ୍ୟାଧିର କାରଣ ହଏ, ଏଇଟିକେ ତୁ ଏଡେଇ ପାରିଲେ ବ୍ୟାଧି କରିବୁ ଯେ। ତ ଆମେ ମାନେ ଅନେକ ରୋଗ ଏଇ ଭାବିବା, ଏଇ ଯୋଉ ମନଟା ଦୁଷ୍ଟ ହବାରୁ ହିଁ କିଣୁ। ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପେୟର ନିୟମ ନଥାଏ, ଯାହା ପାରୁ ସେଆ ଖାଇଯାଉ, ଯୋଉଠି ପାରୁ ସେଇଠି ବୁଲୁ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଭୂତି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାମ ଧ୍ୟାନ ଆମର ଠିକ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତା ସହିତ ଏଇଗୁଡାକ ଚାଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରୁନା। ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଭାଷା ବି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ତା ଆଗରୁ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ଭାଷାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୁଟେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶରୀରଟା ବି ସୁସ୍ଥ ରହେ ନା। ତ ଅନେକାଂଶରେ ଅନେକ ଛୋଟ କରିକି ଆମେ ନିଜକୁ ମାନେ ଯୋଉ ବଡ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଚଳଣି ଯୋଗୁ ପ୍ରକୃତିର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ବିରୋଧୀ ଚଳଣି ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ପ୍ରକୃତିର ବି କିଛି ନେଚରର ବି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସେ, ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ଆଉ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଶତଃ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଯାହା ବି ହଉ ଜୀବନର ଯେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଭୋଗାଭୋଗ କରୁ, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ଚଳଣିରେ ଅଭାବ, କିଛିଟା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳରୁ ତ ଭୋଗ କରୁ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳ ବି ଏମିତି କିଛି କ୍ରିଏଟ କରିକି ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଆମେ ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି କ୍ରିଏଟ କରୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଠାକୁର ମୋ ଶରୀରଟା ଆଦୌ ଭଲ ରହୁନି, ତୃତୀୟ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ଅଛି ଏଟା, ତ ଆପଣ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। କହିଲେ ତୋର ରୋଗ କଣ? କହିଲେ ମୋ ରୋଗ ହଉଛି ମୋ ପେଟଟା ଆଦୌ ଭଲ ରହୁନି, ମୁଁ ଯାହା ଖାଇଲେ ହଜମ ହଉନି, ମୋର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହୁଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇବୁ, ଦିଟା ଥାଲକୁଡି ଖାଇବୁ, ଗୋଲମରିଚ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଅଯଥା କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପର ନିନ୍ଦା ପର ଚର୍ଚ୍ଚା ତୁ କୌଣସି ମତେ କରିବୁନି, ଯେତେ ପାରିବୁ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବୁ, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆଜ୍ଞା ତୋର ଇନର ହେଙ୍କରିଙ୍ଗ ହବା ଦରକାର, ତୋର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଝୁଙ୍କ ହବା ଦରକାର, ଆଉ ଏଇଥିରେ ତୋର ଶରୀରଟା ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସହନପଟୁ ହବ। ଏଇ ରୋଗ କାହିଁକି ହୁଏ ଜାଣୁ? ଆମ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୋଷ ଦର୍ଶନ, ମାନେ ଦୋଷ ଦର୍ଶନର କ୍ଷମତାଟା ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରବଳ, ଆମେ ଖାଲି କର୍ମଫଳ ଗୁଡାକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କର୍ମଫଳକୁ କୁଢେଇ ଆଣିକି ନିଜେ ଭୋଗିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପ୍ରକୃତିରେ ମଣିଷ ଯେତିକି କର୍ମଫଳ ଭୋଗୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ତା ନିଜସ୍ୱ 25%, ଅଲଗା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି ସେଥିରୁ ନେଇକି ଆସିଛି 75%। ଏକରେ ତ ମୁଁ ଯୋଉ ପରିବାରର ଜନ୍ମ ହେବି, ସେ ପରିବାରର ବି ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଥିବ, ସମସ୍ୟା ଥିବ, ସେ ପରିବାରର କର୍ମଫଳ ମୁଁ ଉଠେଇବି। ପୁଣି ଯୋଉ ଦେଶର ଜନ୍ମ ହେବି, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଯଦି ମୁଁ ବାଂଲାଦେଶର ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନର ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେ କର୍ମଫଳ ବି ମତେ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା। ଆଜି ୱାର ହଉଛି, ଇରାନର ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେ କର୍ମ ବି ମତେ ଉଠେଇବାକୁ କର୍ମଫଳ ବି ମତେ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଦେଶର କର୍ମଫଳ ବି ମତେ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଜାଗା, ଯୋଉ ପରିବାର, ଯୋଉ ପରିବେଶର ଯେମିତିଆ ମାନେ ପରିପାର୍ଶ୍ଵ ଅଛି, ସେ କର୍ମଫଳ ମତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ନିଜସ୍ୱ କର୍ମଫଳ 90% ଆମେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଭୋଗୁ ନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଏମିତି ଯଦି ଭୋଗନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଉଠେଇ ପାରିବାନି, କର୍ମଫଳ ଉଠେଇ ପାରିବାନି, କାରଣ ବାହାର ଜଗତର କର୍ମଫଳଟା ମତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୋର ତ ନିଜର କର୍ମଫଳ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଭାଗ କର୍ମ ଦେବତା ମାନେ ଏଇ କର୍ମଫଳ ଗୁଡାକ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ମଣିଷଟା ଉଠେଇକି ଏତେ କର୍ମଫଳ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଭୋଗି ପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦେଖିକି ହିଁ ସେଇଟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇଟା
କଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ସେ ଉନ୍ନତିର ଯିବ କି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତା ଉପରେ। ତ ଆମେ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଅନେକାଂଶରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଯୋଉ ଚଳନୀର ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଯୋରୁ ଅବନତିରେ ପଳାନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ କେଇ ଜଣେ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ କରିଦେଲା, ତାର 32 ପିଢି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିଲାନି, ସେ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କୌଣସି ମତେ 32 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ତ ପାରି ଉଠି ପାରିବନି ପ୍ରଥମେ, ତ ତା ମାନେ 4000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଟା ପଛେଇ ଯାଉଛି। ଦୋଷ ଦର୍ଶନ, ପରନିନ୍ଦା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା, କୃତଘ୍ନତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ଠାକୁର କହିଲେ କୃତଘ୍ନତା ଆଉ ପ୍ରତିଲୋମ ଇଏ 7 ପିଢି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଭୋଗ କରେଇବ। ଏଗୁଡାକ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିକୁ ଯେତିକି ବଢେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କମେଇବାରେ ତାଠାରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏସବୁ ତାର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାର ଯୋଉ ଆଡିସନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ତାର ଯୋଉ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ସବୁ ଗୁଡାକ ତମକୁ ଅବନତି କରିବାରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ମଣିଷର ସବୁ ଯଦି ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ, ସେ ଯୋଉ ରେଟ ରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ, ସେଇ ରେଟ ରେ ତାର ଏଇ ବିଗତ କର୍ମଫଳ ଯଦି ଖରାପ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ କରିପାରିବନି। ଆଉ କାହିଁକି ନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଡ ଟଣା ଭାବ ରହିବ, ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନବା, ସପୋଜ କିଏ ଜଣେ ବିଲ ଗେଟ୍ସ ର ପୁଅ ହେଇକି ଜନ୍ମିଛି, କିଏ ଅମ୍ବାନୀର ପୁଅ ହେଇକି ଜନ୍ମିଛି, ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ଛାୟା ଅଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, ପ୍ରତିପତ୍ତି ଅଛି, ସେମାନେ ଯେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଯେତେ ମାନେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରିବେ ସମାଜର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ର ଜଣେ ଯିଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି, ସିଏ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରିବନି। ଆଉ ଅନେକାଂଶରେ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳରୁ କିଏ ତ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଜନ୍ମିଛି, କିଏ ଛୋଟା ହେଇକି ଜନ୍ମିଛି, କିଏ ବଧିର ହେଇକି ଜନ୍ମିଛି। ତେଣୁ ଭଲ ଶରୀରଟେ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଜଣ ଜଣକୁ ପରିମିଟ କରେ ନା। ଜନ୍ମରୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ନେଇକି ଜନ୍ମିଛି, ହାର୍ଟ ର ହୋଲ ଅଛି, ୟା କିଡନୀ ଡିଜଅର୍ଡର ଅଛି, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି କିଛି କରିବାର ଚାହିଁଲେ ବି ତା ଶରୀର ତାକୁ ପରମିଟ କରେ ନା, କାରଣ ୟା ପଛରେ ବି ସେଇ କର୍ମ ଫଳ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକି ଆସିବା ମଣିଷର ବି ବହୁ ଜନ୍ମ ସୌଭାଗ୍ୟର ଫଳ। ତେଣୁ ଅଯଥା ପାପ କର୍ମ ଗୁଡାକ କରିକି ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ନିଜର ଶରୀର ବି ଖରାପ, ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମେ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ, ସିଏ ଅପକର୍ମର ଗତିରେ କେବେ ଯାଏ ନା। ତାର ଏସବୁ କାମ କରିବାକୁ ତାର ବେଳ ନଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ପରନନ୍ଦା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କୃତଘ୍ନତା, ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ, ଆଳସ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା, ଏଗୁଡାକ ଯୋଉ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଗପ କରିବା ପାଇଁ ବି ତା ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ଏ ସବୁ କର୍ମ କେବେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରର ଆତ୍ମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରର ଉନ୍ନତ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଥାଏ ସେ ନିରାକରଣ ଦିଗରେ। ମଣିଷ ଯେତେ ଉନ୍ନତ ହବ, ତାର ନଜର ସବୁବେଳେ ରହିବ ଉନ୍ନୟନ ଦିଗରେ, ଆଉ ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡକୁ ଧାବିତ ହବ ହିଁ ହବ। ଏଇ ସବୁ ନିଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ଭିତରେ କୌଣସି ମତେ ରହିବନି। ନିଜ କର୍ମକୁ ନେଇକି ସେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିବ, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପରିବାର ପରିବେଶରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହବ। ପିତା ମାତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଗୁରୁଜନ ଠାରେ କରୁଣାର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହୁ ଦିଏ ନାହିଁ ବାରେ, କି ଲାଭ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ସେ ଲୋକ, ଖାଉ ଖାଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ନ ବଞ୍ଚେ କି କାକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉ ନିଶେ ମତର ଉଜ୍ଜଳି ପ୍ରଖର, ଶିଖା ଟେକି ହୁତାସନ, କରେ ଯେବେ ସିଏ ଦୁନିଆରେ ଦିନେ ଆଲୋକର ବିଚରଣ, ଲିଭୁ ସେ କ୍ଷଣକେ ତଥାପି ଏଲୋକେ, ରହେ ତା ଆଦର ଯଶ, କି ଲାଭ ତହିଁରେ ରହେ ଯେ ମହିରେ। କୁହୁଳି ସହସ୍ର ବର୍ଷ, ମୁଁ କୁହୁଳି କୁହୁଳି କି ସହସ୍ର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, ନା ଗୋଟିଏ ଥରର ସେ ଯୋଉ ଆଲୋକିତ କରିଯିବି ସୃଷ୍ଟିକି, ସେଇ ଆଲୋକଟାକୁ ମତେ ସୃଷ୍ଟି ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ନା କୁହୁଳି କୁହୁଳିକି ଯଦି ମୁଁ ସହସ୍ର ବର୍ଷ କାହାକୁ ଆଲୋକିତ ନ କରିପାରେ, ନିଜକୁ ବି ଆଲୋକିତ ନ କରିପାରିଲି, ତାହେଲେ ସେ ଜୀବନର ବି ଲାଭ କଣ? ଖାଉ ଖାଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ନ ବଞ୍ଚିକି କାକ, ଯୋଉ କଥା କୁଆର ଜୀବନ କୁକୁରର ଜୀବନ ଭଳିଆ ଆମ ଜୀବନ ତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ପଶୁ ଭଳି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଖାଇବ ଶୋଇବ ଆଉ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଏଇଥିପାଇଁ ତାର ଜନ୍ମ ନୁହେଁ। ଅଲଗା ଜୀବ ମାନେ କେବଳ ଖାଆନ୍ତି, ପିଅନ୍ତି, ଶୁଅନ୍ତି ଆଉ ପିଲା ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଟା ହଉଛି ଅତି କମଜୋର ଆଉ ସ୍ଥିର, ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ବି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତ ସେ ଜୀବ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ତାର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛି। ତ ଦିନକୁ ଦିନ ସେ କମ ବିବର୍ଦ୍ଧନୀ ଗତିରେ ଯିବ, ସେ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଆଡକୁ ହିଁ ଯିବ। ଯାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହବା ଦରକାର ସେଇ ଠାକୁର କହିଲେ ମଣିଷର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ସେ କରିବାକୁ ଆସିଛି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହିଁ ତାର ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର। ଠାକୁର କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ମାନେ କଣ? ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପ୍ତ କରିବା। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିଟା ଯିଏ ଯେତେ ଉନ୍ନତି କରେ ସିଏ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାଟା କେତେ ସହଜ ହଉଛି। ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କେମିତି ମୋର ମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ ଫୁଟୁଛି, ସରଳ ଭାବେ ସେ ବୁଝିପାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ। ତା ଭିତରେ ସେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟିକୁ କୌଣସି ମତେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ ନା। ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ମଣିଷ ଆସନ୍ତି ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ହେଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଥା ମାନେ ଭାବିବାକୁ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ସେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦାସତ୍ୱକୁ କୌଣସି ମତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୁଗ ଯୁଗରେ ଇଏ ଥରେ ଲେଖା ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଈଶ୍ୱର କୋଟି ମଣିଷ ହେଇକି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପରିପାଳନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନିରାକରଣ ଦିଗରେ। ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେମାନେ କାରଣ ଖୋଜିକି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ୟାର କେମିତି ନିରାକରଣ କରିବା। ଯୋଉମାନେ ମାଛି ମଣିଷ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଅଲଗାର ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ମାଛି ଯେମିତି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରୁ ବସିକି ଏପଟରୁ ସେପଟ କରିକି ସବୁ ସଂକ୍ରମଣ କରି ପକାଏ, ଇଏ ମଣିଷ ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ମାନେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଇଏ ସଂକ୍ରମଣ କରିକି ଅନ୍ୟକୁ ବି ସଂକ୍ରମିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏଇ ମଣିଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଜିକାଲି 80% ଦେଖାଯାଉଛି, 2 ଭାଗ ଲୋକ ମହୁ ମଣିଷ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଜୀବନକୁ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ସଂସାର ବୃଷ ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ଦୌବେ ମଧୁର ଫଳ କାବ୍ୟାମୃତ ଦଶ ସ୍ୱାଦ ସଙ୍ଗମ ସତ୍ ଜନୈଷ। ସଂସାର ରୂପୀ ବିଶ୍ୱ ବୃକ୍ଷର 2ଟା ମଧୁର ଫଳ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କାବ୍ୟକୁ ବା କାବ୍ୟ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା, ଆଉ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା। ତ ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭିତରେ ଅନେକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଠାକୁର ଏଇ ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦିଗରେ ଆମର ପରିପାର୍ଶ୍ୱକର ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳତା ରହିଛି, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଏଡେଇ ପାରୁନୁ, କେମିତି ଏଡେଇକି ଯିବୁ? ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତମ ପରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମମ, ତମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ତୁମେ ହେଲ ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ଯିଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ, ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ହଜମ କରିବ। ୟା ଭିତରେ ଦେଇକି ତମର ଜ୍ଞାନ ବଢିବ, ତମର ଶକ୍ତି ବଢିବ, ତମର ସହନଶୀଳତା ବଢିବ। ମୋର ଏତେ ଟାଣ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତମର ଏତେ ଟାଣ ଗଜେଇ ଦବା ଦରକାର, କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ ଯେମିତି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ ହୁଅ। ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳତା ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଟାଣଟା ତମ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ହେଇକି ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଇଷ୍ଟାନୁକରଣରେ ତ ଯଜନ ଯାଜନ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି। ଯଜନ ଯାଜନ କରିବା, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିକି ବସିବା, ସେଇଟା ଖାଲି ହେଇଗଲେ ହୁଏ ନା। ନୀତି ଗୁଡିକ, ତାଙ୍କର ଯେ ନୀତି ଗୁଡିକ ଅଛି ତାକୁ ମୋ ଚରିତ୍ରରେ ଆଉ ସଂସାରର ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ବି ଏଇଟା ମୋର ପାଳନ କରିବା। ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବି, ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥଟା ମୋର ହବା ଦରକାର। ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭାବୁଛି, କାରଣ ଏଇ କଥାଟା ହିଁ ତାଙ୍କ କଥା। ଚରିତ୍ର ଏମିତି ହବ ଯେ ମତେ ଦେଖିକି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ହିଁ ବୁଝି ହବ। ସୁଇଟ ମ୍ୟାନ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମେନ୍ ଅଫ ବ୍ଲିସ୍, ମଧୁର ମଣିଷ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମଣିଷ। শুধু ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ হয় ନା, ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପାଖରେ ଅତୁଟ ରହିକି ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇକି ଯେ ଚାଲିପାରେ, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯେପରି କରିକି ଯେମିତି ମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ, ଠାକୁର କହିଲେ କଣ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବ, ତମେ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି କି ତମେ ଓଭରକମ କରିକି ଚାଲିବ। ଇଷ୍ଟ ଚଳନ ଥାଏ ଯଦି ତୋର, ରଖିବନି ତତେ ଦୁର୍ଗତି, ଦୁର୍ଗତି ସବୁ ଦୁର୍ଗ ହୋଇ ଆଣିବ ଜୟର ଉନ୍ନତି। କହିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଯୋଉ ସିଂହ ଦ୍ୱାରଟା ତମ ପାଇଁ ଖୋଲା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇବାଟା ଯେତିକି ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ଚାଲିବା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ସାଧନାର କଥା। ଠାକୁର କହିଲେ ଅନ୍ଧ ହବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯଷ୍ଟିଚ୍ୟୁତ ହବା ଆହୁରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଚକ୍ଷୁ ସଦୃଶ କାମ କରେ। ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜନ୍ମରୁ ସବୁ ଅନ୍ଧ। କେମିତି, କୋଉ ଅନ୍ଧ? ମାନେ ଆଖି ନାହିଁ ଅନ୍ଧ ତା ନୁହେଁ। ଆମେ କିଏ କାମ ରୂପରେ ଅନ୍ଧ, କାମାନ୍ଧ, କିଏ ଲୋଭରେ ଅନ୍ଧ, ଲୋଭାନ୍ଧ, କିଏ ମୋହରେ ଅନ୍ଧ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ଚଳନରେ ଅନ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ପାଏ, ଅର୍ଥାତ ସେଇ ଯୋଉ ନୀତିବିଧି ୟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ଚାଲେ, ତାର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁଟା ସେତେବେଳେ ଫିଟେ। ଜ୍ଞାନଟା ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେହେତୁ ତା ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଚେତନାଟା ଜାଗ୍ରତ ହବନି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଯଷ୍ଟିଟା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଏ, ଆଉ ଏଇ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ନହବାରୁ କଣ ହୁଏ ନା, ମଣିଷଟା ବୁଝିପାରେ ନା, ଜାଣିପାରେ ନା ସେ କରୁଛି କଣ। ଏଇଟା ହିଁ ତାର ବଡ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ସିଏ
ଯୋଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଜଷ୍ଟିଟା ପାଇଯାଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରଭୃତି ଭିତରେ ବି ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ସେଇ ପ୍ରଭୃତି ଗୁଡିକୁ ସବଲାଇମ କରିବା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତା ଚାରିପଟରେ ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟକୁ ସିଏ ତିଆରି କରିଦିଏ। ଅଭେଦ ମାନେ ଅଭେଦ ସିଏ ବଳୟ, ତାକୁ କେହି ବି ଭେଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆମ ମାନଙ୍କର ଯାହା ତ କରଣୀୟ ଆମେ ତ ତାହା କରୁନା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଧୃତି ବିଧାନର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡର ଯୋଉ ବାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଯେମିତି ଅବଶ୍ୟ ପାଳନୀୟ, ଯଜନ ଯାପନ ତ ସେମିତି ଅବଶ୍ୟ କରଣୀୟ। ଆମେ ଯଜନ ଯାନରେ କରୁ, ଆମେ ଆମେ ନିଜକୁ ହିଁ କାଉନସିଲିଂ କରିବା ଦରକାର, ପଚାରିବା ଦରକାର ଆମେ କଣ ବୁଝନ୍ତି ଯଜନ ମାନେ। ଯଦି ବହି ପଢିଦବା, ଏଇ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି, ହଁ ଅବଶ୍ୟ କହିବାଟା ଶୁଣିବାଟା ତ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନା ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯଜନ ଯାଜନର ଯୋଉ ସୀମାଟା ସେ ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେ ଲାଗିକି ରହିବି, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲେ ମୋ ଇଷ୍ଟ ତୃପ୍ତି ହେବେ, ମୁଁ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେବି। ତ ନିଜ ତରଫରୁ ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ଆପଣାର କରି ଡାକିବା, ଆପଣାର ମାନେ ଆପଣାର କରିବା, ଆଉ ତାର ଯେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କିନ୍ତୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଇଠି ହିଁ ଆସିବ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ଯାହା କରିଛ ତାର ତ କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କରିବାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାକି ଅଛି ତା ତୁଳନାରେ ତମେ କିଛି ବି କରିନା। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କରିବା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହିଁ ହେଇନି, ବହୁତ ବାକି ଅଛି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କେତେ କଣ ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାମ, ତାଙ୍କ ଯୋଜନାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଆମେ ଯଦି ଫୋକସ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ 60-70 ବର୍ଷର ଜୀବନଟା ବହୁତ ଛୋଟ ପଡିଯିବ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ। ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ତ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ, କେତେବେଳେ କେତେ କଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଅବଶ୍ୟକରଣୀୟ ଯୋଉ କର୍ମ ଗୁଡାକ ସେଇଗୁଡାକ ବି ଆମେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ତ ବହୁତ ଦୂର, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ତ ଦୂର, ଏଇ ଚେଷ୍ଟାଟା ଆମେ ମିନିମମ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟପରାୟଣ ଲୋକକୁ ହବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉ ମିନିମମ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବି ଆମେ ମାନେ ଅନେକାଂଶରେ କରିପାରନ୍ତିନି। ସବୁବେଳେ ପ୍ରାତରୁ ଉଠିବା, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ଇଷ୍ଟଭୂତି ନିବେଦନ କରିବା, ଇଷ୍ଟଭୂତି ପୂର୍ବରୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ, ତ ପ୍ରାର୍ଥନା 2 ଓଳି ରେଗୁଲାର, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ଖାଇବା, ରୋଜ ପ୍ରାତ ଭ୍ରମଣ କରିବା, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକି ସେ ଯୋଉ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରେ ସେଦୋଦ୍ଗମ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସେଦୋଦ୍ଗମ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାତ ଭ୍ରମଣ କରିନି। ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ହବନି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହରୁ ଝାଳ ନ ବାହାରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାତ ଭ୍ରମଣ ହେଲାନି। ପୁଣି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାତ ଭ୍ରମଣ କରିକି ଆସିକି କିଛି ଗଜାମୁଗ ଖାଇବା, ଏ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଅଛି। ଗୁରୁପାଚ୍ୟ ମାନେ ଅତି ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବା ଏଗୁଡାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବା। ଶବାସନ ମିନିମମ୍ 2 ଥର, ତାଠାରୁ ଯେତେ ଅଧିକା ହୁଏ ଖାଇବାରେ, ଏଟା 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମିନିମମ୍ 5 ମିନିଟ୍ସ କରିକି ହବା। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଡେଲି ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ, ମୁଁ କଣ କଲି। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କଥା। ଏଇଟା କଲେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା। ୟାକୁ ବାଦ ଦେଇକି କୌଣସି ମତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିହବନି। ଆମେ ଯଦି ଭାବିଦବା ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରିୟାର ଇଷ୍ଟଭୂତି ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ତା ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ତାହେଲେ ମୋର ରନ୍ଧ୍ରେ ରନ୍ଧ୍ରେ ସେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କର କଥା ହିଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ମଥାରେ ରହିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଥାରେ ନେଇକି ହିଁ ଚାଲିପାରିବି। ରାଶି ବଟା, ରାଶି ବଟା ଆମେ କେତେ ଖାଆନ୍ତି, ବାଦାମ ସହ ଯୋଉ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ରାଶି ବଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ପଞ୍ଚାମୃତ 3 ଥର ଅନ୍ତତଃ 3 ଦିନ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରୋଟିନ, ୟାଠାରୁ ବଡ ପ୍ରୋଟିନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଅଯଥା ରିଆକ୍ଟିଭ ନହବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବସିକି କାଉନସେଲିଂ କରିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେ ଦୀକ୍ଷିତ ହଉ ଅଦୀକ୍ଷିତ ହଉ, ତାକୁ ଯାଜନ କରିବାକୁ। ଯାଜନ ମାନେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କର, ଡିପି ୱାର୍କରେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିନୁ କର, ତାର ନୁହେଁ। ଲୋକଟାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହବନି। ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସେତେବେଳେ କରିବ ତାର ଯଦି ଆମେ କିଛି କରିବା, ନହେଲେ ସେ ଖାଲିଟାରେ କାହିଁକି ଆସିବ। ନ ଜାଣିଛୁ ନ କରିଛୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପଚାରିକି କରିବା। କିମ୍ବା ମୋର ଯିଏ ଲିଙ୍କ ଅଛି ସତ୍ସଙ୍ଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସର ବହୁତ ବିଶାଳ ହେଇଗଲାଣି, କଳେବର ବହୁତ ବିଶାଳ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଡକ୍ଟର କତୁରୁ IAS କତୁରୁ ମାନେ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଏଠି ଅଭାବ ନାହାନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପୁଣି ଆହୁରି କଣ କହିଲେ, କୂଳ କୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ପଡିବ।
ଖାଲି ଇଷ୍ଟପତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ତ ହେଇଗଲେ ଆଉ କଥା ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖାଇ ଦେଇକି ତାଳି ମାରି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବନି। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ମତେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଖାଲି କହିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ଧରିଲି, ଏତେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲି, ମୋର ତ କାହିଁ କିଛି ହେଲାନି। ଯାହା ସେ ଆମ ଠାରୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାର ମାନେ 1% ଏଫର୍ଟ ତ ଦବାକୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ ଆମର 1% ତ ରାଜି ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ହବ କେମିତି? କେମିତି ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇବି? କେମିତି ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ରକ୍ଷା କବଚ ହେଇକି ସେଗୁଡାକ ରହିବ? ଯେତେ ଯାହା କରୁ ତାଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ହାତ ନ ପକାଉ ତାହେଲେ ମୋର ସୁରକ୍ଷା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଥରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେବୀଦା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣ ଟିକେ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ କଣ କରିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଖୁସି ହେବେ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମଣି ତୁ ଟିକେ ତୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନେନି, ତୁ ନିଜେ ଟିକେ ତୋ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିନି, ମତେ ଟିକେ ଛାଡ କଲୁ, ମତେ ଟିକେ ମୁକ୍ତ କଲୁ। ତା ମାନେ କଣ କହିଲେ? ଆମେ କିଛି କଥାରେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପାରିବା ହଉନି, ସେତେବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡେବୁଲ କୋଉଠି? ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ। ଠାକୁର ମତେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ, ଠାକୁର ମୋର ଫାଷ୍ଟ ତ ମାର୍କରୁ ଆସିଯାଉଛି, ଠାକୁର ମାର୍କ ଭଲ ଟିକେ ରଖେ, ଠାକୁର ଟିକେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିଦିଅ, ଠାକୁର ଗୋଟେ ଭଲ ଘର କରେ, ଭଲ ରୋଜଗାର କରେ, ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି ଝିଅର, ବାହାଘର କେମିତି ଖଞ୍ଜି ଦିଅ, ସବୁ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ମାନେ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହଁ। ମୋର ନିଜ ଉପରେ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯଦି କରି ଚାଲୁଛି, ମୋର ଏଗୁଡାକ ଅଟୋମେଟିକ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନହବା ଦ୍ଵାରା ମୋର ଯୋଉ ସ୍ଵାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ମୋ ଭିତରୁ ହଜିଯାଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି କଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା କଣ ଦରକାର? କର୍ମଫଳ ପାଉ ନିଜେ, କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁ ନିଜେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୋଷ ତାକୁ ଦେଲ ମତେ ଦେଲନି, ତାକୁ ଧନୀ ମାନି କରିଛ ମତେ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମତେ କିଛି କଲନି। କମ୍ପାରିଜନରେ ଆମେ ପ୍ରବଳ, ଅଭିମାନ ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ବାହାଘରେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉ, ଲେଖୁଛନ୍ତି ଓಂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଜାପତେ ନେମ, କିନ୍ତୁ ମଦ ମାଂସରେ ଏଠି ଭାସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟୁଛି, କାହାର ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲାଣି, କିଏ କୋଉଠି ବାଡା ପିଟା ଲାଗିକି ମଲେଣି, ତ ନା ମୁଁ ପା ମନ୍ଦିରର କାର୍ଡ ଦେଇଥିଲି, ଏଇଗୁଡା କାହିଁ ଘଟଣା ହେଲା? ମନ୍ଦିରର କାର୍ଡ ଦେଲେ କଣ ହେଲା? ଯୋଉ ଲାଞ୍ଚ ଯାଚିବାର ପଦ୍ଧତି, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଲାଞ୍ଚ ଯାଚିବାରେ ଶୈତାନ ଭାବ ବିହଳ ହୁଏ, ତାର ମନ ଟଳେ, କିନ୍ତୁ ପରମ ପିତା ଏଥିରେ ଟିକେ ମାତ୍ର ଟଳନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଏକଥା ଭାବନି ଯେ କୋନ୍ଦା କଟା କରିକି ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇଲେ ଭଗବାନ ଏକଦମ ଶୁଣିବେ, ତା ନୁହେଁ, ସେ କେବେ ଶୁଣିବେନି। ତାଙ୍କ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ କାହା ପାଇଁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନୁହେଁ। ସାଧନାର ଯୋଉ ଲେବୁଲକୁ ସେ ଯିଏ ବି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ମିନିମମ ରୁଲ ଗୁଡାକ ଯଦି ପାଳନ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡଟା ବେଶୀ ହବ। କାହିଁକିନା ଯେତେ ଉନ୍ନତ ହବ ମଣିଷ, ଯେତେ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରର ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡଟା ବି ସେତେ ଅଧିକା। ସେ ହୁଏତ ଲୋୟର ଲେବୁଲର ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରିଲାକ୍ସ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ କଣ ଆହୁରି ଅଛି କରିବା, ଆମର ବାକି ଅଛି। କେତେ ଯାଇ ଯାଇକି ବି ଯିବା ଆମର ବାକି ଅଛି। କେତେ ଜାଣି ଜାଣିକି ବି ଜାଣିବା ଆମର ବାକି ଅଛି। ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ହଉଛି ଅନନ୍ତ, ଅସୀମ। ଆଉ ସେଇ ଅସୀମ ପଥର ଜାତି ଯେତେ କଲେ ବି ମଣିଷର କମ ପଡିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କରଣୀୟ, ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଧାଇଁବା, ଶାରୀରିକ ସଦାଚାରକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, ମାନସିକ ସଦାଚାରକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା। କେତେ କର୍ମ ପଡିଛି, କେତେ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ମାଇଲ୍ସ ଟୁ ଗୋ, ମାଇଲ୍ସ ଟୁ ଗୋ। ମୁଁ ବିଫୋର ମାନେ ମୁଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଭାବିବା ଦରକାର, ମୋତେ ବହୁତ ଦୂର ଯିବାକୁ ଅଛି, ମୋ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମୋର ହେଇନି। ଏଇ ସବୁ କାଉନସେଲିଂ ଆମେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ମାନେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ସାଧାରଣ ହେଇକି ରହିବାନି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଅସାଧାରଣ ହେଇଯିବା। ଆଉ ଅସାଧାରଣ ହବୁ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଚାଲିବୁ, ତାଙ୍କ କାମ ଯେତେ କରିବୁ, ସେତେ ଅସାଧାରଣ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବା। ଆମ ଅନୁଭୂତି କି ସେତେ ସେତେ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କାମ ନ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହବନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହବନି। ଆମେ ଏମିତି ସଂସାରର ଏଇ ଯୋଉ ବିଷ୍ଟା ଖାଇକି ଘାଣ୍ଟି ଚକୁଟି ହେଇଥିବା, ତାରି ଭିତରେ ପୁଣି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡି ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ଜନ୍ଦା ହାଣ୍ଡି ସାଇଟ ରେ ବୁଲୁଥିବେ କିଛି ଜନ୍ଦା,
ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ମଝିରେ ପଡି ଯାଇଥିବେ ଦେଖିବେ, ଆଉ କେତେ ତାର ଆଉ ଟିକେ ପେରିଫେରିକୁ ଲାଗିକି ଥିବେ। ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ଦା କିଏ? ଯୋଉମାନେ ସାଇଡ ସାଇଡ ରୁ ଶୋଷିକି ଖାଇଥିବେ। ଗୁଡ ମିଠା ବୋଲିକି ମଝିରେ ପଡିଗଲେ ଆଉ ଛାଡି ପାରିବେନି, ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି, ମରିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ସେଇଆ ହବ, ତାହେଲେ ସଂସାର ତା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ତା ପାଇଁ ଆସିବନି। ଏ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷାର କବଚ କେବେ ତିଆରି ହବନି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାବରେ ସେ କେବେ ଭାବିତ ହବ ନାହିଁ। ସୀମିତ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଏଇ ଚେତନା, ଏଇ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚେତନା ପରମ ପିତା ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ତାଙ୍କର ନୀତିବିଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେବେଠୁ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମୂଢ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତକୁ ହତାଦର କରୁଛି, ବୁଝିପାରୁନି। ଆଦର୍ଶ ପ୍ରକୃତି ବା ଉତ୍ସ ପ୍ରକୃତି ମୂକ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ହିଁ ଭଲ ପାଅ, ମତେ ନେଇକି ଦୁନିଆକୁ ପରିଚର୍ଯା କର, ମତେ ଛାଡିକି ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ହୃଦୟର ମୋର ବ୍ୟଥା ଲାଗେ। ଆଦର୍ଶ ବିନାୟକର ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 17। ତେଣୁ ଆଦର୍ଶ ବା ଉତ୍ସ ପ୍ରକୃତି ତା ମାନେ କଣ? ପ୍ରକୃତି ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟ, ଶକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟ, ସେଇ ୱାନ୍ ଓନ୍ଲି ସୋର୍ସ ଯିଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶକ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯିଏ କ୍ରିୟା କରୁଛି, ସେଇ ସେଇ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରକୃତି କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଭଲ ପାଅ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗାଡି ବାଡି ପଛରେ ମୁଁ ଗୋଡେଇଲି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବ୍ୟଥା ଲାଗେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମର ଗୋଟେ ଜେଲସ ଲଭର, ମୋ ଛଡା ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ, ଏଇଟା ମୋ ଦେହରେ ଯାଏ ନା। କାହିଁକି ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଧି ପୁରୁଷ। ବିଧାୟକ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ବ୍ୟଥା ଲାଗୁଛି, ତା ମାନେ ଆମେ ବିଧିକୁ ହତାଦର କରୁଛୁ। ବିଧିକୁ ଅନାଦର ବା ହତାଦର କଲେ ତାର କର୍ମ ଫଳ ଯାହା ଫଳିବାର ଫଳିବ। ସେତେବେଳେ ପରମ ପିତା କିଛି କରିପାରିବେନି, କେବଳ ଆମକୁ ସେ ଚାହିଁକି ରହିବେ। କେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ହାତ ବଢେଇମି, ମୁଁ କେବେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଧରିବି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ ଆତ୍ମା ସବୁ ନେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନିବି, ତାଙ୍କୁ ତେଣୁକରି ଭଲ ପାଇବା। ତ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଭାବିବାରେ କହିବାରେ ଆମେ ସୀମିତ ରଖୁଛନ୍ତି, କରିବାରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପାଇବାରେ ନାହିଁ। ମଣିଷ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ଚାହିଁନି। ମାନିବାଟା ପୁଣି କିଭଳି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ବେଳେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭୋଗ ବେଳେ ବି ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବୁ ପରମ ପିତା ତୋର ନିଶ୍ୱାସର ରନ୍ଧ୍ରେ ରନ୍ଧ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କିଛି ହୁଏ ନା ବା ମୋର କିଛି ହଉନାହିଁ, ଏସବୁ କଥାରେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମେକଅପ ଆମର ଅଛି, ଜୈବିକ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗଲେ ମତେ ସେଇଭଳି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାଧନା ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଦରୱାଇଜ ମୁଁ ମୋର ଡେଷ୍ଟିନେସନ ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସାଧନାଟା କେମିତି ଦରକାର? ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନ କିଛି ମାନେ ଲୀଳା କାହାଣୀ କି ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ତାଙ୍କର ଯିଏ ଜୀବନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଜୀବନୀ ଯୋଉ ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦତ୍ତରାୟ, ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦତ୍ତରାୟଙ୍କର ଲିଖିତ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଜୀବନରେ, ସେଠାରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ପାବନ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଗୋଡରେ ପାଦରେ ଗୋଟେ ଘା ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବା ପରେ ବି ଚଲାବୁଲା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବିଛଣାରେ ପଡିଗଲେ। ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ମାନେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପରେସନ ବି କରାହେଲା। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଅପରେସନ ଟା, ସେଟା କଲା ପରେ ସେ ଘା ଟା ଶୁଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଗଲା ଯେ ମାନେ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କୁ ଦବାର ଲାଗିଲା। କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟା ଏଇ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ମରିଯିବା ବରଂ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି, ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ସେ ବି ସେଇ ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ କାମନା କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ କଷ୍ଟକୁ ଆଉ ମୁଁ ସହିପାରୁନି, ମତେ ଟିକେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ତୁମାର ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ପ୍ରିୟଲତା ଦତ୍ତରାୟ, ତ ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଉ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ କଣ କଲେ ସେ ଭଲ ହେବେ। ଆଉ ଠାକୁର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ତାର ସେ ଘାରେ ବା ତା ଦେହରେ ଛୁରୀ ଚଲା ଯାଉ, ମାନେ ଅପରେସନ ଟା ଠାକୁର ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ପ୍ରିୟଲତା ଦତ୍ତରାୟ, ସେ ଯାଇକି ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦତ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ଏଇ କଥା ଯେମିତି ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦତ୍ତରାୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ଅତି ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଚାଲ, ଏଇ କ୍ଷଣି ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ବର୍ତ୍ତମାନ।
ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ପ୍ରିୟଲତା ଦତ୍ତରାୟ ସେ ଡରିଗଲେଣି, ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦତ୍ତରାୟଙ୍କର ଏତେ ଗରମ ହେଇଗଲେଣି ସେ ଡରିଗଲେଣି। ଆଉ ଯିଏ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରୁନି, କଷ୍ଟରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ତାକୁ ସେ କେମିତି ନେଇକି ଯିବେ? କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜଦାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଜିଦ, ମତେ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନେଇକି ଚାଲ, ଏତେ ଜିଦ ଧରିଲେ ଯେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ପ୍ରିୟଲତା ମା ଯିଏ, ସେ ଆଶ୍ରମର ଗୋଟେ ଠେଲା ଗାଡି ଥିଲା, ତାକୁ ଡାକିକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 4-5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ଶୁଏଇ ଦେଲେ, କାରଣ ବସି ପାରୁନଥାନ୍ତି, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଥାଏ। ତ ତାଙ୍କୁ ଶୁଏଇ ଦେଇକି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ନେଇକି ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବାରଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ମଥାରେ କୋଳ ରଖିକି, ଏମିତି ଯୋଉ ଦେଖିଥିବେ ଫଟୋ, ସେଇ ଫଟୋରେ ସେଇ ଟାଇପ ର ଠାକୁର ସବୁବେଳେ କୋଳର ହାତ ରଖିକି ଏମିତି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନେ ବି ଥାନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କେଷ୍ଟଦା ଫେଷ୍ଟଦା ବି ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ପାବନାର ସମୟର କଥା। ତ ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଥିଲେ, ମାଙ୍କ କୋଳରେ ମଥା ଦେଇକି ଠାକୁର ଅନେଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ଠେଲା ଗାଡିରେ ବ୍ରଜଦାଙ୍କୁ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖାଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବ୍ରଜଦା ଏକଦମ କମ୍ପି ଉଠିଲେ ବହୁତ ଜୋରରେ, କହିଲେ ଠାକୁର, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଦରେ ଅପରେସନ ହେଇଗଲା। ମୋର ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅପରେସନ ଟା କାହିଁକି ହେଲା, କଣ ପାଇଁ ହେଲା, ୟା ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋ ପାଦରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅପରେସନ କରାଗଲା, ଏଟାକୁ କିଏ କରିପାରିଲା, ଏ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛି। ଠାକୁର ମାନେ ଯେମିତି ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦତ୍ତରାୟଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଏତେ ଗରମ ହେଇକି ସେ କହୁଥିଲେ, ଏତେ ରାଗି ଯାଇକି ସେ କହୁଥିଲେ, ଠାକୁର ପୁରା କାତର ହେଇଗଲେ। କାତର କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ଭୋଟରେ ହାରିଗଲି। ତାର ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ନ ରଖିକି ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପେନାଲଟା ସେଇଠି ଥିଲା, ଯୋଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଷ୍ଟାଫ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଯୋଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ନ ରଖିକି କହିଲେ, ନା ନା ଠାକୁର, ଇଏଟା ସେମିତି ହବନି, ଏଟାକୁ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ହବ, ଅପରେସନ ନ କଲେ ଏଟା ଠିକ ହବନି, ଯେମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କଲେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଠି ନୀରବ ରହିଲେ, ଯେମିତି ହଉ ଏଟାକୁ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ଠାକୁର ଚୁପ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଅନେକ କଥାରେ ସେ ତ କେବେ ଫୋର୍ସ କରିବେନି। ତ ସେଇ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦତ୍ତରାୟଙ୍କୁ, ଯେ ଏକଥା ଶୁଣିକି ବ୍ରଜଦା ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ। ମୁଁ ଭୋଟକୁ ଦେଖିକି ଏଠିକି ଆସିନଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ବି ଆସେ, ତଥାପି ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୋଉ ବାହାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ହେଲା କାହିଁକି? ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା କେମିତି? ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ରାଜି ଅଛି, ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ସହି ନେବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ତାହା 100 କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମୋ ଜୀବନରେ, ତାକୁ ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ସହି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଘଟିଲା କାହିଁକି? ଚିତ୍କାର କରିକି ଉଠିଲେ, ନେଇ ଚାଲ ମତେ କହିକି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯେ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ପ୍ରିୟଲତା ମା, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ସ୍ତମ୍ଭିତ, ପୁରା ପରିବେଶ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ନୀରବ ହେଇଯାଇଛି, ଏକଦମ ଅନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଠାକୁର ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାର୍ଡିଆନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଯେମିତି ଶାସନ କରେ, ସେଇଭଳି ଠାକୁର ଚୁପ ଚୁପ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଏକଦମ। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ମାନେ ଅନେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ମା, ବ୍ରଜଦା ଯୋଉ ହିସାବରେ ନିଜର ମନର କୋହକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, ପରମ ପିତାର ଆସନ ଟଳିଗଲା ମା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବ୍ରଜଦା ଯୋଉ ହିସାବରେ ନିଜର ମନକୁ କୋହ କଲେ, ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ, ବ୍ରଜଦା ମା, ବ୍ରଜଦା ଯୋଉ ହିସାବରେ ନିଜ ମନର କୋହକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆସନ ଟଳିଗଲା ମା। ଯାହା ହଉ, ୟା ପରେ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସାର ଭାର ଠାକୁର ନିଜେ ହାତର ନେଲେ। ଗୋଟେ ମଲମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଗଲା। 15 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନୂଆ କରିକି ସେଠି ଗୋଟେ ଇଏ କରିକି ତାଟାକୁ ଲେପନ କରାହେଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା। 3-4 ମାସ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ବ୍ରଜଦା ବାହାରି ଆସିଲେ। ସବୁ କଷ୍ଟର ଉପାସମ ହେଲା। କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ କଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଆମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ
ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେଟା କିନ୍ତୁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଥିଲେ କଣ, ଯିଏ ଭଗବତ ଭଜନା କରେ ସେ ଚତୁର ସଂସାରୀ। ଚତୁର ସଂସାରୀ ମାନେ କଣ, ମୋର ସବୁ ଠିକ ହେଇଯାଉ, ମୋର ସବୁ ସବୁ ଠିକ ଠାକ କରିକି ମୁଁ ସବୁ ମୋ ହିସାବରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ରହିଯିବି, ମୁଁ ସେଫ ରହିବି ବୋଲି, ତା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଠିକ ଠାକ ରହିବି, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି, ତା ନୁହେଁ। ମୋ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ମୁଁ ଏକଦମ ସେଟଅପ କରିକି ରଖିଦେବି, ତା ନୁହେଁ। ଚତୁର ସଂସାରୀ ମାନେ ତା ନୁହେଁ। ଯିଏ ଚତୁର ସଂସାରୀ ମାନେ ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ହରେଇଦବ। ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ଜୀବନ ହରେଇଦବ। ଆଉ ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦବ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ। ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେଇ ଲୋକଟା ଜ୍ଞାନୀ, ସେଇ ଲୋକଟା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ, ସେଇ ଲୋକଟା ପଣ୍ଡିତ, ସେଇ ଲୋକଟା ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ, ଯାହାର ସେଇ ଇଷ୍ଟ ଅନୁରାଗଟା ପ୍ରବଳ ଥାଏ। ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯାହା ଜୀବନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ସେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅକାଟ୍ୟ ନିଷ୍ଠା, ଭଲ ପାଇବା ତାକୁ ଅଖଣ୍ଡ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ କରେ। କବିର କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ରଖିବାକୁ ଯଦି ଚାହିଁବ ମୁଣ୍ଡ ଚାଲିଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ରଖିବାକୁ ଯଦି ଚାହିଁବ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେଇଯିବ। ସେଇ ମୁଣ୍ଡ ଆମର ହେଇଯିବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବତିରେ ଜଳୁଥିବା ଗୋଟେ ସଳିତା, ସେ ଦେଖିବେ ଜଳି ଆସିଲେ ପୁରା ଡିମ୍ ହେଇଯାଉଥିବ, ସେ ସଳିତାର ସେ ଯୋଉ କଳା ଅଂଶଟା ଜଳି ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ପୁଣି ହାତର ଛିଣ୍ଡେ ଦେଇକି ପୁଣି ଇଏ କଲେ ସେଟା ଯେମିତି ଜଳା ଅଂଶଟା କାଢିଦେଲେ ସେ ଆହୁରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠେ। ଇଏ ସେଇଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ଯଦି ରଖି ଦିଆଯାଏ, ସେ ମୁଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଯିବ ଏଇ ସଳିତା ଭଳିଆ। ଯେତେବେଳେ କାଟି ଦେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତି ସେ ଆହୁରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇଯିବ। ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଫୋନ ଚାଲି ଆସୁଛି, ଯଦି ହଜରତ ମହମ୍ମଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ସଂକଳ୍ପ ନଉଛ ଯେ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତୁମର ଶପଥ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋ ରକ୍ତ ଆଉ ତୁମ ରକ୍ତ ଏକ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ତମେ ଶପଥ ନଉଛ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯଦି ତୁମର ଏକମାତ୍ର ଶପଥ ହୋଇଥିବେ, ତାହେଲେ ୟୁର ବ୍ଲଡ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ବ୍ଲଡ ୱିଲ ବିକମ ସେମ୍। ମୋର ରକ୍ତ ତୁମର ରକ୍ତ ଏକ ହେଇଯିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଠାରୁ ତୁମେ ଶପଥ ନେଲ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ କ୍ଷଣ ଠାରୁ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରେ ଯିଏ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ସେନେକି ଆମେ କହନ୍ତି ନାଇଁ, ଜଣେ ଜଣେ ଦେଖିବେ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ। ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ବି ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ତ ଯେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଦେଖିବା ଆମ ଚାରିପଟେ ଶତ୍ରୁ ଲାଗିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଟୋମେଟିକ କୁଆଡେ ସବୁ ଉଭାନ ହେଇଯାଇଥିବେ, କୌଣସି ମତେ ସେ ସଲ୍ୟୁସନ ଟା ହେଇଯାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁମେ ଯେବେଠାରୁ ଶପଥ ନେଲ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ କ୍ଷଣ ଠାରୁ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରେ ଯିଏ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରେ ଯୋଉମାନେ ତୁମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ତା ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ, ମୋର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ଯୋଉମାନେ ମୋ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମ ପିତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କର, ତୁମର ଦୁଃଖ ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ତୁମର ଏହା, ତୁମ ଜୀବନରେ ଏହା ଠାରୁ ବଡ ରକ୍ଷା କବଚ ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ। ଧର୍ମ ଏବ ହତ ହନ୍ତି, ଧର୍ମେ ରକ୍ଷତ ରକ୍ଷତି। ତ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କର, ତୁମର ରକ୍ଷା ହେଇଯିବ। ଧର୍ମକୁ ଯଦି ରକ୍ଷା ନ କରିପାର, ତମକୁ କେହି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଧର୍ମର ମୃତ ପ୍ରତୀକ ହେଇକି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଦ୍ଗୁରୁ, ଯିଏ ଆମର ଇଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯଦି ମୋ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତେବେ ମୁଁ ଅଖଣ୍ଡ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରକ୍ଷା ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମୋ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଟା 100% ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ଦେଇଥିଲା, ଠାକୁର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ମୂଳଟା କଣ? ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ଅନ୍ ରିପେଲିଂ ଆଧେରାନ୍ସ ଟୁ ଆଇଡଲ, ମାନେ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଚ୍ୟୁତ ଅନୁରାଗ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କାହା କାହା ଭିତରେ ଏଇ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅନେକ ଆବେଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ନାମ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରେ ପ୍ରବଳ,
ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏ ସବୁ ବି ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ଏ ସବୁ ଥାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ଏତେ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାମନା ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଆଘାତ ହୁଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ନାମଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ, ଆମକୁ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଯୋଉ କାମନା ନେଇକି ସେମାନେ ଚାଲିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଭୃତି ଉପରେ ଟିକେ ଆଘାତ ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଟା ସେଇଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାର ବେଳ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆସେ, ଜୀବନର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆପଦରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ରହିଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ହଉଛି ଅସଲ ପରୀକ୍ଷାର ବେଳ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଯଦି ପଡିଯାଉଛି ମୋର କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛି, ମତେ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତୁ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛୁ ତୋର ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ଆସେ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସମୟରେ, ବିପଦର ସମୟରେ ମଣିଷର ଏଇଭଳି ଭକ୍ତି, କାରଣ ସେ ଭକ୍ତିଟା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ କାମନା ଲୁଚିକି ଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ବା ଜୀବନରେ ଏଇ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ବେଳ ଆସେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରି ରଖି ପାରେ ନା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ବହୁତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରୁଛି ବି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାଧନାର କୋଉ ଦିଗ, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା କେମିତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଇଷ୍ଟାନୁରାଗ, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ଧର୍ମାନୁପ୍ରାଣତାର ଆବେଗ ଡାହାଣୀ ପ୍ରଭାବ ଯୁକ୍ତ, ମାନେ ଡାହାଣୀ ଠାରୁ ପ୍ରଭାବ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶୈତାନ, ଯିଏ କି ପ୍ରେତ ସବାର ହେଲା ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ସବାର ହେଇଯାଇଥାଏ। ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷାର ବେଳରେ ଏଇ ଡାହାଣୀ ତାର ରୂପ ଦେଖେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ଟିକେ ହାତ ପଡିଲା, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ସିଏ ପଶିଗଲା, ସେତେବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡର ଏଇ ଯୋଉ ଭର୍ତ୍ତି ମାନେ ବସା କରିକି ରହିଥିବା ଡାହାଣୀଟା ତା ରୂପ ଦେଖେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ପେଟ୍ ୱିକନେସ ଥାଏ, ମାନେ ଅତି ଯତ୍ନର ପଶିଥିବା ଦୁର୍ବଳତା କିଛି ଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଜର୍ଜରିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାର ବେଳ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପେଟ୍ ୱିକନେସ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ତାକୁ ବିପଥରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଧ୍ୱଂସର ପଥରେ ଟାଣି ନେଇ ପଳାନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଯୋଉଠି ଥାଏ, ସେଠି ଶୈତାନ ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଯାଏ। ଯୋଉ ଭକ୍ତ କହେ ଠାକୁର ତୁମ ଛଡା, ମାନେ ଯୋଉଠି ତୁମେ ନାଅ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ମାନେ ମୋର ସବୁ ଚାଲିଯାଉ, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନା, ଯୋଉଠି ତୁମେ ନାହ ମୋର ସବୁ ଚାଲିଯାଉ, ମୋର ବି ସବୁ ଚାଲିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ତମେ ଅଛ ମୋର ସବୁ କିଛି ଚାଲିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡି ପାରିବିନି, ଆଉ ମୋର କିଛି ବି ହବ ନାହିଁ, ଯଦି ସବୁ କିଛି ଯାଇବି ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁକ୍ତାମାଳ ଦେଇଥିଲେ ନା, ମୁକ୍ତାମାଳଟାକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ଛିଡେଇକି ଖୋପାଡ଼ି ଦେଲା ତ, ଯେ ୟା ଭିତରେ ରାମ କାହିଁ, ସେଠି ଅର୍ଜୁନ ଇଏ ଆମର ସୀତାଙ୍କର ମୁକ୍ତାମାଳାଟାକୁ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହି ପାରିଲାନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠେଇଲା ତୀର, କହିଲା ଇଏ ନରାଧାମ ତୁ ମାଙ୍କର ମୁକ୍ତାମାଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛୁ। ଉଠେଇଥିଲା ତୀର ମାରିବ ବୋଲି, କହିଲା କୋଉଠିକି ମାରିବ, କହିଲା ତ ଛାତିକି ବିଦ୍ଧ କରିବି, ଛାତିକି ଚିରି ଦେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଥିବେ, ହନୁମାନ ଛାତି ଚିରିକି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଦେଖଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟା ତ ମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ସିଏ ତା ଭିତରେ ତା ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲା ସେ ମୁକ୍ତାମାଳ ଭିତରେ, ତେଣୁ ସେ ମୁକ୍ତାମାଳଟା ବି ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଲୋଭନୀୟ ଜିନିଷ ନଥିଲା ତା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଛଡା। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବାଣ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉଠେଇଥିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କର୍ମ କଲା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ମାଙ୍କ ମୁକ୍ତାମାଳକୁ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ବାଣ ମାରିବ, ସେ ବାଣଟା ଅଖଣ୍ଡ ସୁରକ୍ଷାର ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ହେଇକି ଛିଡା ହେଇଛି, ଯୋଉଠି ରାମ ନାମ ଭଜା ହଉଛି, ରାମ ସୀତା ସେଠିକି ଅଛନ୍ତି, ତୁ କୋଉଠିକି ବାଣ ମାରିବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଲୋକର, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଟାଇପର ଯୋଉ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ଏ ଲୋକରେ ଆଉ ପର ଲୋକରେ, ୟା ପରେ ବି ଯଦି କିଛି ଜୀବନ ଥାଏ, ସେଇ ଲୋକରେ ବି ପରମ ପିତା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଜୀବନର ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯଦି ଲକ୍ଷେ କଷ୍ଟ, ଅଜସ୍ର ଅପମାନ, ନିନ୍ଦା, ଗାଳି, ଯାତନା କିଛି ବି ସହିବାକୁ ପଡେ, ସେଥିରେ ବି ମୋର ମହାଲାଭ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ତମ ମୂଲ୍ୟଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ, ଆଉ ତମ ପାଖରେ ମୋର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ତମ ଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତି ଯଦି ଥାଏ, କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନରେ ସେ ଭକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି
ଏଇଭଳି ଭକ୍ତି ଥିବା ମଣିଷ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ଶଇତାନ ବି ଯଦି ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ସିଏ ଜଳି ପୋଡିକି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯାହା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇପରି ଭକ୍ତିର ମନରେ ଯୋଉ ଆବିଳତା ଥାଏ, ମାନେ ମନ କେତେବେଳେ ଯୋଉ ଏପଟ କେତେବେଳେ ସେପଟ ଯୋଉ ଟାଣି ନିଏ, ସେ ଲୋକର ସେଇ ଜିନିଷଟା କିନ୍ତୁ ନଥାଏ। ସେଇଟା ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥାଏ, ସାମ୍ୟ ଭାବ ଥାଏ। କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ ଏମିତି ନୁହେଁ, ସବୁ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ପରେ ବି ଏଇଭଳି ଭକ୍ତ ଇଏ ଭାଙ୍ଗି ପଡନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଏ ମନଟା ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆବିଳତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନା, ବାଲାନ୍ସ ମାନେ ସାମ୍ୟ ଭାବ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନ ହେଇକି ରହେ। ଠାକୁର ଏଇଟାକୁ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ୟ ଭାବଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରି ଚାଲିବା, ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଛାଡିକି ଯଦି କେହି ତାର କାମନା ବାସନା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଏ, ଯୋଉ କାମନା ବାସନା ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଇଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବି ଥାଏ, ତା ଜୀବନର ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖର ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ କାମନା ବାସନାକୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଆଡକୁ ଘୁରେଇ ଦେଇଥାଏ ବା ସବ୍ଲାଇମ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତାର ଏଇ ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ, ଏଇଭଳି ମଣିଷର ଅନୁଭୂତି ଏଇଟା ଆସେ ଯେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଛାଡିକି ଆଉ କିଛି ଜୀବନର ମୋର ପାଇବାର ନାହିଁ। ଏଇ ଉପଲବ୍ଧି ଯାହାର ପକ୍କା ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ହିଁ ଜୀବନକୁ ଅସଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନଟାକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛୁଆଟି ବେଳୁ କହୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ, ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ନିଜେ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଦେଇ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ତମେ ପାଠ ପଢ, କ୍ୟାରିୟର ଗଢ, ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କର। ଟଙ୍କା ପଇସା ଯଦି ହେଇଯିବ ଆଉ ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୟାରିୟର ଗଢିବା ଆଉ ଜୀବନକୁ ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ କରିବା କ୍ରମରେ ଲାଗୁ ଲାଗୁ ବା ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା ଆମର ଚାଲିଥାଏ, ଏଇ ଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସମୟ ଆସେ, ଆମ ଚାରି ପାଖର ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ଆସିକି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଇକି ଛିଡା ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରରେ କରିକି ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ, କ୍ୟାରିୟର ଗଢିକି ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ସେଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ଆମେ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଇ ସମସ୍ୟା ସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଇକି ଛିଡା ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଆମେ ରାସ୍ତା ପାଆନ୍ତିନି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର କଥା, ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ কিছু তব নাই, তাই তুমি পবিত্র সদাই। ତାମାନେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ, ମାନେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ଏଇ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲଢେଇ। ଗୋଟେ ଡକାୟତ ବି ସିଏ ଯଦି ଡକାୟତି କରୁଛି, ତା ଭିତରର ଯୋଉ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି ସେଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କରିବାର କରୁଛି, ସେ ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗୁଛି। କିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ମସଜିଦ କି ଯାଉଛି, କିଏ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଜୀବନର, ସରି ଏଇ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାଟାକୁ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ? ଏଇ ଡକାୟତ କରିକି ସମ୍ଭବ? ସେଇଟା ତ ବାଟ ନୁହେଁ ନା। ତେଣୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଇଷ୍ଟ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଗଲେ ଯେ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ତୁମ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶର କଥା ତୁମ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଅଛି, ସେଥିରେ ନିଷ୍ଠା, ଅନୁରାଗ ଓ ଅନୁସରଣର ଅଳ୍ପ ହେଉ ବା ବହୁତ ହେଉ, ଯେତେ ଟିକିଏ ଆନ୍ତରିକତା ନେଇ ସକ୍ରିୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେବ, ଇଷ୍ଟାନୁଗ ସହଯୋଗ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ ନାହିଁ କେହି ଦୁନିଆରେ, ଶେଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କେହି ଦୁନିଆରେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭ୍ୟସ୍ତତାରେ ସ୍ୱତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦୀପନା ଏଭଳି ଯୁଗ ଆବାହନ କରିବ, ଯେଉଁଦିନ ଶାସକର ପ୍ରୟୋଜନ ନ ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାସକର ଯେଉଁଦିନ ଶାସକର ପ୍ରୟୋଜନ ନ ହୋଇପାରେ, ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ଅହିଂସା ଓ ପରାକ୍ରମ ଦୀପ୍ତ ସ୍ତର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ଧର୍ମ ଧୃତିର ଚୁମ୍ବନରେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। କ୍ରୋଧ ଯୁଗ ବା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମଳୟ ପବନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ ଗାଇ ଉଠିବ ସ୍ୱାଧିମାନ୍ତଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍, ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନୀ ସହଯୋଗୀ ଅଭିଦୀପ୍ତି ନେଇ। ଆଉ ଏହା ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ବା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ବା ରଖି ନପାର ଧରି, କୃତି ସୌଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟସ୍ତ କୃଷ୍ଟି ବିଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ସଂହତି ଓ ସହଯୋଗ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଓ ବିକୃତ ହୋଇ ସଂହତି ହରାଇ ଜୈବୀ ସଂସ୍ଥିତିର ସର୍ବନାଶରେ ଆତ୍ମନିମଜ୍ଜନ କରିବା ଛଡା ଉପାୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ସୁଖ।